සුබ දවසක් හැමෝටම. මම දේශාන් දිනුක. අද අපි කතා කරන්නේ database management system practical question set 1 එකේ question number 10. අපි බලමු question එක මොකක්ද කියලා. මේකේ තියෙන්නේ Kabitigolava Central College was the only active school in the area during the war season. There were only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all student details in the student attendance marking system so he would be able to mark the attendance after the main morning assembly at once. Think you are a reputed database engineer and the principal requests to make a database while another developer is developing the system. The details has been given below. එතකොට අපිට මේක හදන්න තියෙන්නේ database එක student attendance marking system එකක් සඳහා තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ add කරන්න ඕනේ details ටික. පේනවා ඔයගලන්ට grade, village, transportation method කියලා තියෙන්නේ. මෙතනක් තියෙනවා තව table වගේක් දීලා. එතකොට අපිට මේක කියන්න පුළුවන් foreign වෙලා තියෙන කියලා මේ tables. මේකෙ මුකුත් අමතර දේවල් දීලා නැහැ. අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ name එක එහෙම first name last name කියලා වෙනස් කරගන්න එහෙම පුළුවන්. data type එහෙම අපිට කියලාත් නැහැ. එතකොට අපිට මෙතන number එක තමයි primary key දෙන්න වඩාත් හොඳ. අපි බලමු question එක. Create a database named Kabitigolava School and insert this data to the database graphically. එතකොට මේකේ relationship එහෙම අදින්න තියෙනවා. relationship ගහන්න සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ workbench එක. එතකොට අපි workbench එකෙන් relationship ටික ගහමු. workbench එකෙන් මම කියන්නම් relationship කොහොමද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ head එකෙන් අපි data ටික graphical insert කරමු. කට්ටියම workbench open කරගන්න ඕනේ දැන්. workbench වල මුලින්ම අපි database එකක් create කරන්නම් යන්න ඕන files වලට. මේකේ තියෙනවා new model එක click කරන්න. එතෙන්දී මෙහෙම window එකක් එනවා. මේකේ mydb කියලා දෙනවා. මේක double click කරන්න. එතකොට තව window එකක් open වෙයි පොඩි. මේකේ තමයි අපි database එකේ name එක දෙන්න ඕනේ මෙතන. database එකේ name එක තිබ්බේ Kabitigolava School කියලා. මම මේකම copy කරගන්නවා. එතකොට අපි database එක දැන් create කරා. ඊළඟට tables ටික හදන්න නම් අපි යන්න ඕනේ add diagram. මේක double click කරන්න. එතකොට මෙහෙම window එකක් open වෙයි. මේකේ අපිට හදන්න තියෙන්නේ student කියන table එකයි grade, village, transport. අපි මුලින්ම student කියන table එක හදමු. ඒකේ තියෙනවා number, name, birthday, grade, village, transportation method. table එකක් create කරන්න table click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕන තරම් click කරාම table එකක් හැදෙනවා ඔටෝම. මේක double click කරලා table එක edit කරගන්න පුළුවන් අපිට. table name එක student. පළවෙනිවට තිබ්බා number. ඒකට මම දෙන්නම් data type එක int. මේක auto increment. එතකොට auto increment දැම්මම අපිට 1 2 3 කියලා දාන්න ඕනේ. ඒක auto increment වෙනවා. මේක primary key not null. ඊළඟට තිබ්බා name කියලා. සාමාන්‍යයෙන් database එක name කියලා එක row එකක් අපි තියාගන්නේ නැහැ. මොකද atomic values නිසා. එතකොට අපි ඒක fields දෙකකට කඩමු first name සහ last name කියලා. මොකද මෙතන requirements මුකුත් දීලා නැති හින්දා තමයි අපි එහෙම වෙන් කරගන්නේ. නැත්නම් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. දීලා තියෙන requirement වලට විතරමයි අපිට හදන්න ඕනේ. මෙතන මුකුත් එහෙම කියලා නැති නිසා මම first name last name කියලා වෙන් කරගන්නවා. first name data type එක වාචා. ඊළඟට last name. ඊළඟට තිබ්බා date of birth. මේකේ data type එක date. මේ ටික තමයි student කියන field එකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ student කියන table එකේ තියෙන්නේ. මේ ටික not null දෙන්න. අපිට තිබ්බනේ grade, village, transportation method කියලා. ඒවා foreign වෙලා තමයි මේ table එක එන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ tables එක design කරගෙන ඊට පස්සේ foreign කරගමු. ඊළඟට තව table එකක් හදා ගන්න ඕනේ grade. grade එකේ id තිබ්බා. id එක තිබ්බා එක int. primary key not null, auto increment. ඊළඟට grade name එක අපි දෙමු. grade name එකේදී data type එක වාචම තමයි. මෙතන අපි length එක 5ක් දෙනවා. grade එකේ length එක 5ක් දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් එකක් ගත්තම ඒකේ උඩරිම යන්නේ grade 13 විතරයි.
මොකද ඒතකොට කැරක්ටර්ස් දෙකයි තියෙනවා. සමහරක් ස්කූල් වල තියෙනවා grade 5A කියලා තියෙනවා 5AC class. එහෙම අර වෙන් කරලා තියෙන නිසා උපරිම length එක 5ක් විතර දෙනවා. ඊළඟට not null මේක තමයි grade කියන table එක. ඊළඟට අපි create කරමු village කියන එක. මේක village. ඊට පස්සේ ID එක දෙනවා in primary key not null auto increment දෙන්න. ඊට පස්සේ village එකේ name එක දෙන්න ඕනේ. village name එකත් වාචා. මෙතනට මම characters 30ක් වගේ දෙනවා. ඊළඟට අපි හදාගමු transport කියන table එක. transport මේක තිබ්බා ID primary key not null auto increment. ඊළඟට transport method transport name කියලා දෙනවා. ඒක අපි දෙනවා characters 20ක් වගේ. ඊළඟට ඒක not null. මේ තියෙන්නේ transport table එක. මෙහෙම තමයි අපේ tables ටික design කරගන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම තමයි අපේ tables ටික design කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් relationship ටික ගහමු. මුලින්ම grade සහ student කියන table දෙකක් බලමු. එක student කෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් එක grade එකක විතරයි. මොකද එක student කෙනෙක් එක අවුරුද්දක ඉන්නේ එකම grade එකක විතරක් නිසා. එතකොට එක grade එකක student ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට එක grade එකක student ලා කිහිප දෙනෙක් කියන්නේ මෙතන one to many. ඊළඟට relationship එක අදින්නේ student table එක click කරලා grade. මොකද grade එක එන්න ඕනේ student කියන table එකට. එතකොට හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට village ගමු. village එකේදී එක student කෙනෙක්ට තියෙන එක village එකයි. එක village එකක student ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට එතනටත් තියෙන්නේ one to many. ඒකත් මම relationship එක හදාගත්තා. ඊළඟට transport එකේදී කියන්නේ එක student කෙනෙක්ට ක්‍රම කිහිපයකට එන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි මෙතන එක අවස්ථාවක් සැලකුවොත් එහෙම එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එක විතරයි එන්න පුළුවන්. එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක ස්ටුඩන්ට්ලා කිහිප දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ස්කූල් වෑන් එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ළමයි කිහිප දෙනෙක් යන නිසා ඒ අවස්ථාව අපිට සලකන්න පුළුවන්. මෙතනටත් එන්නේ one to many. එතකොට මම ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා. මේ තියෙන අපේ ER diagram එක. මේක අපිට දැන් head එකට forward කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ database එකේ තියෙනවා forward engineer ගිහිල්ලා මෙහෙම tab එකක් open වෙනවා. මේකේ මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා next දෙන්න. පළවෙනි පාරට forward engineer කරනවා නම් password එකක් ඉල්ලනවා. ඒක අපි head එකට දීපු password එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ password එක දෙන්න කරදරයි නම් මෙතන තියෙනවා store wallet කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම password එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. password එක දීලා okay දෙන්න. okay දුන්නාම නිතර password එක අපිට enter කරන්න ඕනේ. කෙලින්ම next කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා next කරන්න. next කරලා next කරාම මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම next කරාට පස්සේ database එක create වෙලා ඇති. අපි දැන් head එකට කියන්නේ මෙතන එනවා forward engineer finish successful කියලා. close කරලා head එක open කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා කැවැති කොල්ලෑව ස්කූල් කියලා database එක create වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත table ටික. අපි ඊළඟ question එක බලමු. ඊළඟට කියනවා මේ data ටික graphically add කරගන්න කියලා. මම ඒ ටිකත් add කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම data ටික add කරගත්තා. data ටික add කරගෙන මම මේ හැම table එකකටම data add කරගත්තා. හරියට relationship වැදුනා නම් කියන්නේ relationship එක හරියටම ආවා නම් ඔයගලන්ට මේ grade කියන එක පෙන්නනවා. මෙතන foreign key වෙලා තියෙනවා. කොළ පාට යතුරක් වගේ indicate කරනවා. අපිට මේ field click කරාම මේ menus ටිකක් එනවා. කියන්නේ හරියට field ටික connect වෙලා තියෙනවා. හැම එකේ මෙහෙම තමයි. මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අපි ඊළඟ question එක බලමු. ඊළඟට කියලා තියෙනවා select all students who study in grade 6. use join query. එතන අපිට join query තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේක head එකේ බලමු. join query එක අපි use කරන්න ඕනේ
ඒකේ අහලා තිබ්බේ grade 6 වල ඉගෙන ගන්න ළමයි ටික තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ අපිට. එතකොට අපි join query use කරනකොට පොඩි දේ වෙනස් වෙන්නේ. කලින් එක වගේම තමයි select query එකම තමයි ඉන්නේ. select all from මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ අපි කලින් එකේ කිව්වේ table එකනේ. ඒතර මෙතන කියන්න ඕනේ දැන් grade details ටික තියෙන table එකයි student table එකයි දෙකම join වෙන්න ඕනේ. එතකොට student මෙතන use කරන keyword එක තමයි inner join. inner join එකෙන් කරන්නේ table දෙක join කරනවා. inner join grade student කියන table එකයි grade කියන table එකයි join කරා. දැන් අපිට මෙහෙම දීලා execute කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට error එකක් කියන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙන්නේ එකම row එක කීප සැරයක් duplicate වෙනවා. මොකද මෙතන මොන row එකටද match වෙන්න ඕන කියලා හරියට කියලා නෑ අපි. ඒක අපි කියන්න ඕනේ on කියලා keyword එකක් තියෙනවා. මෙතන අපි දෙන්නේ student කියන table එකේ grade id equal වෙන්න ඕනේ grade table එකේ id එකට. එහෙම වුණාම තමයි table දෙක හරියට join වෙලා final output එක පෙන්වන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති grade id කියලා තියෙනවා. ඊළඟට id කියලා තියෙනවා. මේ grade id එක කියන්නේ student කියන table එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ table එකේ grade id එකයි grade කියන table එකේ id එකයි. කියන්නේ මේ column එකයි මෙන්න මේ column එකයි තමයි join කරේ. මේකේ IDs දෙක match වෙන විදිහට තමයි join වෙන්න ඕනේ. එතකොට grade id එක නම් මෙතනත් එක නම් මෙතනත් එක. ඒ විදිහට 4 නම් මෙතනත් 4. මේ විදිහට IDs ටික match වෙන්න join කරාම ඒ order එකටම පිළිවෙලට ලස්සනට ගැලපෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් join කරගත්තේ. ඊළඟට දැන් අපිට මේකේ join query අපි use කරන්නේ table දෙකක් join කරාට පස්සේ අපිට මේ table දෙකේ data ටිකක් ඕන විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය. ඊට පස්සේ දැන් මේ tables එක අපි table දෙක join කරානේ. මේක තනි table එකක් විදිහට හිතාගෙන කලින් query එක වගේම තමයි. where grade කියන්නේ අපි හොයන්න ඕන grade එක 6 වෙච්ච. ඒතකොට අපි grade name equal 6. ඒ කියන්නේ grade name එක 6 වෙච්ච student ලා තමයි අපිට හොයන්න කියන්නේ මෙතනින්. අපි run කරලා බලමු. run කරාට පස්සේ grade එක 6 වෙච්ච student ලා ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා මෙතන. ඒක තමයි මෙතන join query එක use කරන අවස්ථාව. කියන්නේ join query එකෙන් අපිට tables දෙකක් නෙවෙයි කිහිපයක් උනා join කරලා data ටික අපිට ගත්ත හැකි පහසුවෙන්ම. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ question එක. ඊළඟේ කියලා තියෙනවා select birthday of student who come from Padaviya by bus. එතකොට birthdays ටික අපි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ village එක Padaviya සහ එන්න ඒ කියන්නේ transport වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ බස් එකෙන්. බස් එකෙන් එන Padaviya ඉඳන් බස් එක එන කට්ටියගේ birthdays ටික තමයි මෙතනින් ගන්න ඕනේ. අපි යම් query එකට මේකට sub queries අපි use කරමු. sub query එකක් ගනිද්දී අපි මුලින්ම select කරගමු Padaviya ඉඳන් එන කට්ටිය select කරගමු. මේක select query එකක් තමයි එන්නේ. මුලින්ම ගන්න select all from අපි මේකේ හොයාගමු මුලින්ම Padaviya ඉඳන් එන කට්ටියගේ IDs ටික ගමු මුලින්ම. select all from village select all from village කියලා දුන්නාම village එකේ හැම details ටිකම තමයි එන්නේ. දැන් මෙතන select all කියලා කිව්වමනේ මේ හැම detail එකක්ම එන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට මෙතන කැමති column එකක් දෙන්න පුළුවන්. ID දෙන්න පුළුවන්. column එකක් දෙනකොට symbol එකක් තියෙනවා use කරන්න. මේ symbol දෙක අතර තමයි දාන්න ඕනේ. ID කියලා දුන්නාම දැන් මේක run කරොත් එන්නේ IDs ටික විතරයි. මෙතනට village name කියලා දුන්නොත් village වල name නම් ටික තමයි මෙතනින් එන්නේ. දැන් මම මෙතන මුලින් පැහැදිලි වෙන්නත් එක්ක ඔක්කොම details ටික ගන්නම්. select all from village where village එකේ village name එක. ඒ කියන්නේ village කියන table එකේ තියෙන column එකක් තමයි village name කියන්නේ. එතකොට මේ විදිහට සඳහන් කරාම හොඳයි.
කියන්නේ village කියලා table එක සඳහන් කරේ නැතුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උනට සඳහන් කරොත් වඩාත් හොඳයි. එන්නේ village කියන එකේ village name එක equal වෙන්න ඕනේ පදවිය කියන village name එකට. එතකොට select කරාම එනවා ඒ row එක. මෙතනින් අපි select කරමු id එක. එතකොට id එක තමයි select වෙන්නේ. පදවිය කියන village එකේ id එක තමයි මෙතනින් select වෙන්නේ. ඊළඟට අපි තව query එකක් ගහමු. මොකද sub queries use කරන නිසා queries දෙක තුනක් වදින්නත් පුළුවන් මේකේ. ඊළඟට අපි select කරමු bus එකෙන් එන කට්ටිය. select all from again transport තියෙන්නේ transport table එකේ. transport select all from transport කියලා. එතකොට ඒකෙන් එන්නේ transport එකට අදාළ details ටික තමයි එකකින් එන්නේ. දැන් අපි මේකෙන් තෝරන්න ඕනේ බස් එකෙන් එන කට්ටිය. එතකොට බස් එකේ ID එක අපි select කරගමු. select all from transport where transport කියන table එකේ කියන්නේ dot එකෙන් අපි indicate කරන්නේ එකේ කියන වගේ meaning එකක්. transport කියන table එකේ table name කියන column එකේ තියෙන value එක තමයි bus. bus එක කියන්නේ column name එකේ column එක bus වෙච්ච කට්ටිය තෝරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අදහස සරලව අදහස එක තමයි. එතකොට අපි මේක run කරලා බලුවොත් bus කියන row එක එනවා ID එකත් එක්ක. අපි මෙතනින් ගන්න ඕනේ ID එක. ID ඊළඟට කියලා තියෙන්නේ ඒ ළමයින්ගේ date of birth එක තමයි ගන්න ඕනේ. date of birth එක ගන්න අපි තව query එකක් ගහන්න ඕනේ. select all from student. select all from student where මේකෙත් අර කලින් query වගේම තමයි table එක සඳහන් කරනවා මේ table එකේ. එතකොට දැන් මේකේ student ගේ details ටික අපි තෝරගන්න ඕනේ. කියන්නේ student ගේ date of birth එක. එතකොට අපි මේක දෙන්න ඕනේ village එක පදවිය වෙන්න transport name එක bus. කියන්නේ transport එක වෙන්න ඕනේ bus එකෙන්. ඒ වෙන එක්කෙනාගේ කට්ටියගේ date of birth එක තමයි ගන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි මුලින්ම village එක සඳහන් කරමු. student village ID එක කියන්නේ හරියට ලියන්න ඕනේ village ID equal පදවිය කියලානේ. ඒතර මෙතන sub queries use කරන හින්දා keyword එකක් use කරනවා in කියලා. ඊට පස්සේ bracket දෙකක් දාන්න. bracket දෙකක් use කරලා අපි කලින් query එකක් ගැහුවානේ පදවිය village එක පදවිය වෙන කට්ටියගේ IDs ටික ගන්න. ඒ ID එක copy කරගන්න. semicolon එක නැතුව copy කරලා මේ bracket එක ඇතුළට දාන්න. එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ select all from student where student village ID in කියන්නේ equal එකටම තමයි. මෙතන දීලා තියෙනවා ID එක. ඒ කියන්නේ මේක නැතුව හරිනම් මේක නැතුව ගත්තොත් එහෙම in එකක් නැතුව ගත්තා නම් equal පදවිය කියන එකේ ID එක. පදවිය කියන එක ID එක 1. එතකොට අපි මෙතන ID එක දෙනවා 1 කියලා. 1 දුන්නාම මේකෙන් එන්නේ කලින් එකේ result එකම තමයි. උනාට අපි දන්නේ නැහැනේ පදවි කියන එකේ මොකක්ද ID එක කියලා. අපි table එකෙන් බලලානේ ID එක 1 කියලා තෝරගත්තේ. එහෙම නැතුව sub queries වලින් තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඒතකොට sub queries වලින් කරනකොට මේ විදිහට කරාම අපි දන්නේ නැහැ පදවි කියන එකේ ID එක මොකක්ද කියලා. නමුත් මේ query එකෙන් select වෙනවා පදවි කියන එකේ ID එක. එතකොට ඒකත් හරි village එකේ ID එක equal ද කියලා බලනවා පදවි එකට සහ කියන්නේ and කියන keyword එක සහ student කියන table එකේ transport method ID. කියන්නේ transport ID එක දැන් මෙතනත් කලින් එක වගේම තමයි. transport එක equal ද කියලා බලනවා bus වලට. කියන්නේ bus එකේ ID එක අපි දන්නේ නැහැ නේ මොකක්ද කියලා. ඒ table එකෙන් බලලා මේක කියන්නේ. එහෙම නැතුව ලේසි ක්‍රමයක් තමයි equal එකට දානවා in කියලා. ඊට පස්සේ bracket දෙකක් දානවා. අපි මෙතනින් උඩින් core එකක් ගහගත්තානේ bus කියන කට්ටියගේ ID එක තෝරගන්න. ඒක copy කරගත්තා. මෙතනින් paste කරා. ඊළඟට තියෙන්නේ core එක execute කරලා බලන්න කවුද එන result කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා village ID එක 1 කියන්නේ පදවිය කියන එක. transport method කියන්නේ බස් එකෙන් එන කට්ටිය. එතකොට බස් එකෙන් එන සහ පදවිය village එකේ ඉන්න කට්ටිය තමයි මේ select වෙලා ඉවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක නෙමෙයි core එක. මේකෙන් කියන්නේ date of birth එක ගන්න කියලා. එතකොට select all නේ තියෙන්නේ. all වෙනුවට මෙතනින් දෙන්න ඕනේ
ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ date of birth ඒ කියන්නේ DOB සිලෙක්ට් කරා නම් හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන 2005 3 12 2005 7 14 තියෙන්නේ. ඒ date of birth ටික මෙතනින් ලස්සනට සිලෙක්ට් වෙලා එනවා. මම කෝර් එක හරියට පේන්න මෙතනින් වෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ කෝර් එක. select student date of birth from student කියන table එකෙන් where student village id equal in කියන්නේ equal ම තමයි. මේ කෝර් එක තනිකරම අයින් කරලා බලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ අංක 1. පදවි කියන village එකේ id එක. ඒක නිසා මෙතන අංක 1 තියෙන්නේ. ඒක වෙනුවට අපි කෝර් එකක් ගහලා විතරයි මෙතන වෙනසකට තියෙන්නේ. මේක තමයි කෝර් එක කියන්නේ. සබ් කෝර් තමයි මම මෙතන යූස් කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ question එක බලමු. ඊළඟේ තියෙනවා select name of the student who study at grade 9 and come on Mihintale on foot. අර දෙවෙනි question එකෙන් අහපු කෝර් එකම තමයි වෙනසකට තියෙන්නේ grade 9 and එන්නේ මිහින්තලෙන් සහ පයි. එතකොට මේ කෝර් එකම තමයි අපි select කරගන්න ඕනි මුලින්ම. select අපි මුලින්ම ඔක්කොම details තෝරගමු. select all from village. select all from village කිව්වම village එකේ details ටික එනවා. මිහින්තලේ. එතකොට අපි select කරන මිහින්තලේ where අපි දැන් මෙතන මිහින්තලේගේ ID එක දන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ table එකෙන් බලන්නේ මේ ID එක කියන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් village name එක කියන්නේ village කියන table එකේ තියෙන village name එක මිහින්තලේ. අපිට මෙතන ID එක හොයන්න ඕනේ නැහැ. name එක මිහින්තලේ වෙච්ච කෙනාගේ ID එක select කරන්න කිව්වනම් මෙතනින් කෝර් එක execute වෙලා ලස්සනට ID එක පෙන්නනවා. ඒතකොට දැන් මෙතන all නේ තියෙන්නේ. මෙතනට දෙන්න ඕනේ village ID. village ID එක දුන්නාම මිහින්තලේ ID එක තමයි එන්නේ. ඒතර number 4. ඊළඟට තියෙනවා මේක අපි දැන් ටයිම් කරගමු. මේක කමෙන්ට් කරගමු අපි දැන්ට. ඊළඟට තියෙන්නේ පයින් එන කට්ටිය. ඒකත් අපි සිලෙක්ට් කරගමු. select all from transport දුන්නාම මෙතනින් එන්නේ transport method ටික. මේකෙන් එන්න ඕනේ foot. කියන්නේ පයින් එන කට්ටිය තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. where transport කියන table එකේ transport name එක equal foot. මෙතනදී කියන්නේ වාසිය තමයි පයින් එන කට්ටිය සිලෙක්ට් කරන්න කිව්වම ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙලා එනවා. එතනින් අපිට ID එක ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන all කියන තැන transport ID දුන්නා නම් හරි. transport කියන table එකේ ID එක සිලෙක්ට් කරාම number 2 වෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ පයින් එන කට්ටියගේ ID එක. කියන්නේ foot එකේ ID එක. පයින් එන method එක පයින් use කරන කට්ටියගේ ID එක. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට grade එක 9 වෙච්ච කට්ටිය. ඒකත් ලේසි. select මුලින්ම අපි all from කියලා ගහමු. all from table එක grade where grade කියන table එකේ name එක equal වෙන්න ඕනේ number 9. equal වෙන්න ඕනේ 9. එතකොට මෙතනින් මේක run කරාම ඉන්නේ grade එක 9 වෙච්ච කෙනාගේ ID එක මෙතනින් එනවා. මෙතන all වෙනකොට දෙන්න තියෙන්නේ grade කියන table එකේ ID එක select කරන්න. එතකොට number 4 මෙතනින් පෙන්නනවා. මේක තමයි ඊළඟ query එක. මේකත් අපි කමෙන්ට් කරගමු. දැන් අපිට කියලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් හොයන්න කියලානේ. දැන් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ column එක කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කියන table එකේ name කියන එක කැඩුවා first name last name කියලා. ඒතකොට answer එකේ දීලා තියෙන්නේ name කියලා full format එක. ඒතකොට first name එකයි last name එකයි දෙකම එකේ තියෙනවා. normal ඒ කියන්නේ first normal form එකට හදාගන්න first name සහ last name කියලා row දෙකකට කියන්නේ column දෙකකට වෙන් කරා. ඒතකොට අපි select කරනකොට එන්න ඕනේ first name සහ last name කියලා දෙකම select කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් name එකට සමාන වෙන්නේ නැහැ නේ. මෙතනක් තියෙන්නේ select all from student
where මේ අපි උඩ ගහගත්ත එකකින් එන්නේ grade එක. ඊළඟෙන් transport එක. ඊළඟට village එක. where student කියන table එකේ village table එකේ village id එක equal වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් කිව්වා equal කියන එකට ගැලපෙන එක තමයි in කියලා use කරන්න. id එක මෙන්න මෙතනින් represent කරන id එක ගත්තා නම් හරි. mean කියන්නේ mean තලයේ id එක. මෙතනට copy කරලා paste කරා. අපි කෝඩ් එක කලින් ගහලා තිබ්බම ඒක තමයි වාසිය. ඒකට අපිට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේකෙන් එන්නේ mean තලයේ ඉන්න කට්ටියක තමයි details ටික එන්නේ. කියන්නේ student ගේ details ටික තමයි මේකෙන් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ and තව තියෙනවා පයින් එන්නත් ඕනේ grade එක 9 වෙන්නත් එපේ. එතකොට අපි ගහන්න ඕනේ student transport id equal වෙනකොට in bracket දෙකක්. අපි මේ transport එක ගත්ත කෝඩ් එක කට් කරලා මෙතනට දාන්න තියෙන්නේ. ඒක පාස් වෙයි සහ ලේසි අපිට වරදින්නේ නැහැ. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා and student grade id equal වෙනකොට in bracket දෙක. දැන් කෝඩ් එක මෙතනින් අවසන්. ඒතකොට අපි semicolon එකක් use කරා. මේ bracket එක ඇතුළට grade 9 කට්ටිය select කරාට පස්සේ an id එක මෙතනින් මේ bracket එක ඇතුළට දානවා. ඒතකොට මම මේක වෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන සම්පූර්ණ කෝඩ් එක මෙතන මුලින්ම කියනවා select all from student where student village id එක equal වෙන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එකෙන් ලැබෙන id එකට සහ transport id එක equal වෙන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එකෙන් ලැබෙන id එකට සහ grade id එක equal වෙන්න ඕනේ in කියන්නේ equal වෙන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එකෙන් ලැබෙන output එකට. ඒක තමයි මේ කෝඩ් එක. කියන්නේ අපි දැන් වෙන වෙනම කෝඩ්ස් ගහගත්තම කෙලින්ම අපිට කට් කරලා එතනට paste කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක run කරලා බැලුවොත් අපිට එනවා කියන්නේ එතන අපි select කරගෙන තියෙන all නේ. all කිව්වම හැම details ටිකක්ම එනවා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලා තින්නේ name එක විතරයි. එතනින් අපි දෙන්න ඕනේ student dot first name. මෙතන columns කීපයක් දෙනකොට n use කරන්නේ. comma එකකින් තමයි ඒක indicate කරන්නේ. ඒතකොට වෙන් කරන්නේ comma එකකින් තමයි. student එකේ last name. එතකොට මෙතනින් එන්නේ last name first name එකයි last name එකයි. මෙතන තියෙන්නේ වත්සලා කියලා තියෙනවා අමරබන්දු කියලා තියෙනවා. මේක execute කරාට පස්සේ first name එකයි last name එකයි ලස්සනට output වෙනවා මෙතනින්. මේක තමයි sub queries use කරන තව අවස්ථාවක්. අපිට sub queries use කරාම ගොඩක් පහසුයි. මේක අපිට join queries වලිනුත් අපි මේක කරන්න පුළුවන්. උනාට මේකේ අපි කරන්න ඕනේ sub queries වලින්. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන තුනට ඒක එන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ sub queries වලින් තමයි මේක කරන්න ඕනේ කියලා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පොඩි අදහසක් එන්නේ නැති කොහොමද sub queries සහ join queries use කරන්න කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නැවත හම්බෙමු. සුබ දවසක්.